My dear student of the third secondary stages, welcome back again in a new episode of your favorite program Madrasa Ala Al-Hawa. This is a new journey inside the curriculum of mathematics for this years, and we are going to discuss about one of the newest chapters that added for your curriculum for this year, which is talking about the integration. As we know that before we talked about integration in secondary and talked about the main rules of the integration. Directly احنا فاكرين ان لو عملنا integration of the constant, it will be x plus c. Integration of x it will be x bar half x bar 2 plus c. و ATC of the rules. طبعا الحاجات دي كلها احنا هنحاول نعمل لها refreshment together، بس الجديد النهارده ان احنا هنتكلم مع بعضينا على الانتجريشن involves the exponential and logarithmic function. احنا طبعا درسنا في الكالكولس او الديفرنشيشن of the logarithmic and exponential function، وده جديد السنه دي. هندرس مع بعضينا دلوقتي الانتجريشن بتاع التو types. تعالوا ما نضيعش وقتنا ونروح مباشرة لدرس النهارده. integration involves the exponential and logarithmic function، ونبتدي بأول جزء اللي هو integration of exponential function. integration of exponential function. عندنا شوية rules نحاول نحفظها مع بعضينا عشان توفر لنا شوية وقت في الحل. أول حاجة لو عندي integration of e power x dx it will be e x plus c. e power x plus c. تاني integration of the function e power x dx it will be e power x plus c. دي number one. Number two, integration of e power k x plus a dx equals e power kx plus a over k is the derivative of the x plus c، وعندي condition هنا ال k not equal to 0 طبعا عشان تبقى divisible. Number 3 دي واحدة مهمة جدا. if f is differentiable function, if f is a differentiable function, then لو انا لقيت integration بتاع f dash of x e power f of x dx، نخلي بالنا ان انا عندي هنا f of x وده الديريفاتيف بتاعها، يبقى على طول الانتجريشن هيبقى equals e power f of x plus c. دول الثري رولز الاولانيين اللي بيتكلموا على الانتجريشن اوف ذا اكسبوننشال فانكشن. نحفظهم كويس ونبدا نقولهم تاني مع بعضينا. integration of the function e power x dx, the integration of it will be e power x plus c. the integration of e power kx plus a dx equal e power kx plus a over k plus c, where k not equal to 0 because we have a division over x here. Number 3, if f is a differentiable function, then the integration of f dash of x e power f of x take care about this form. This is f of x and this is its derivative. dx equals e power f of x plus c. Let's try to solve some of examples to clarifying these three rules. Number 1, find each of the following. integration of 9 e power x dx. هنراجع برضو الرولز بتاعت السنة اللي فاتت. طبعا انا عندي 9 دي is a constant. take 9 outside the integration. e power x dx. طبعا دي الفيرست رول هتبقى 9
e power x plus c. This is the first one. Number 2, integration of e power 6x dx. يبقى على طول بعمل e power 6x over 6 derivative of this function plus c. طبعا ده direct application على المسائل اللي عندي. نروح ل example number 3. Integration of 4x power 3 minus 4e power 8x dx. نخلي بالنا ان ده algebraic term عادي جدا، هيبقى الانتجريشن بتاعه 4x power 4 divided 4 add 1 to the power and divided by the new power minus 4 e power 8x. يبقى الانتجريشن بتاعها e power 8x divided by 8 plus c. Put it in the simplest form. 4 crossed out with 4 يبقى x power 4 minus half e power 8x plus c, and this is the final answer of the integration. طيب ناخد واحدة برضو، احنا just warming up together، بنسخن مع بعضينا، بندخل الجزء الجديد اللي هو الاكسبوننشال فانكشن مع حاجات من الانتجريشن بتاع secondary. وتعالى نشوف الانتجريشن بتاع sin 3x plus 2 e power negative 4x dx. طبعا احنا عارفين ان الانتجريشن اوف ساين is negative cosine 3x as it is. Don't forget to divide it by the derivative of the angle. 3x, its derivative is 3 plus 2 e power negative 4x still as it is e power negative 4x. Don't forget to divide it by the derivative of the function or the power. Negative 4x, its derivative is negative 4 plus c. So our answer will be negative 1 over 3 cosine 3x, negative 1 over 2 e power negative 4x plus c, and this is the integration. طيب برضو نفس الموضوع، هنكمل مع الاكسبوننشال فانكشن ونروح للاكزامبل اللي بعد كده. 3 e power 5 over 4y minus 8 e power negative 0.2y dy. عشان الناس اللي اتخضت ان انا عندي في الباور y، انا بعمل انتجريشن with respect to y، يبقى برضو ما عنديش مشكله، هطبق نفس الرولز بتاعتنا. هتبقى 3 e power 5 over 4y divided by 5 over 4 minus 8 e power negative 0.2y divided negative 0.2 plus c. طب برضه دي مسألة مباشرة ما فيهاش مشكلة، بس أنا حبيت أوري حضراتكم هنا إن أنا لو غيرت السيمبل اللي أنا شغال بيه لواي، يبقى الانتجريشن لازم يكون لنفس الفاريبل أو اللي هو السيمبل واي. يبقى عندنا دي 12 over 5 e power 5 over 4y plus 8 divided 0.2, it will be 40 e power negative 0.2y plus c, and this is the answer. Let's move to another example. This is integration of e power z minus e plus e power negative z all power of 2 dz. انا عندي هنا اقدر افك البراكت، يبقى first square يبقى e power 2z، second square يبقى e power negative 2z، first times second times 2 تبقى 2 e power z e power negative z which is 1 multiply by 2 is 2 dz. يبقى على طول e power 2z الانتجريشن بتاعها e power 2z over 2
2 z because we integrate with respect to z plus e power negative 2z over negative 2 plus c. Then the final answer will be half e power 2z plus 2z minus half e power negative 2z plus c. And this is the final answer. To the next one. Integration of e power x plus 6 over e power x. طبعا انا ما عنديش integration to زي ما بنقول quotient، يبقى لازم نستعمل البروبرتيز بتاعت الماث. يبقى اقدر اقول ان e power x divided e power x is 1، 6 divided e power x يبقى 6 e power negative x، كل ده dx. Integration of 1 is x, integration of 6 e power negative x يبقى 6 e power negative x over negative 1 plus c. Finally we get x minus 6 e power negative x plus c, and this is the final form of the integration. طيب تعالوا نشوف examples على الجزء بتاع ان الفانكشن و multiplied by the derivative of the power. Find integration of x power 3 e x power 4 dx. نخلي بالنا ان ال x power 4 الديريفاتيف بتاعها 4x power 3. معنى كده ان انا هنا محتاج احط 4x power 3 multiply 1 over 4 e power x power 4. This is the integration sign dx. يبقى انا عندي 4x power 3 and x power 4. This is the derivative of this function. يبقى على طول بيساوي الانتجريشن بتاعنا quarter e x power 4 plus c. طيب كمان مرة، لو انا عندي integration بتاعت x power 3 e x power 4، بحاول ابص على الفانكشن دي والفانكشن دي، لان انا لغايه دلوقتي ما درستش انتجريشن بتاع برودكت. انتجريشن بتاع برودكت زي ما كنت في المساله اللي فاتت ما درستش انتجريشن بتاع كوشنت، يبقى برضه انا لسه ما درستش انتجريشن اوف برودكت. طب هعمل ايه؟ بحاول ادور لفورم من الفورمز الموجوده عندي. عندي تو فانكشن مالتيبلاي باي اتش اذر. يا رب I hope that I find one of them is the derivative، وخصوصا ان دي اكسبوننشال فانكشن، يبقى يا ريت تكون الفانكشن اللي مالتيبلايد فيها تكون هي الديريفاتيف بتاع الباور، تكون هي الديريفاتيف بتاع الباور. فعلا انا لقيت ان الباور اكس باور 4 الديريفاتيف بتاعها 4 اكس باور 3. طيب انا عندي اوريدي اكزيست اكس باور 3، يبقى انا بصنعه لطافه كده هعمل مالتيبلاي 4 مالتيبلاي 1 اوفر 4 كده كانهم دول ايكوالز 1. بس هاخد الفورم دي كده 4 اكس باور 3 هي الديريفاتيف بتاع اكس باور 4، يبقى ده فعلا الديريفاتيف بتاع الباور اوف ذا اكسبوننشال function. Then the integration is the exponential function itself e power x power 4. Don't forget to put quarter plus c. طيب ناخد واحدة كمان integration of x minus 1 e power 3 x power 2 minus 6x plus 5 dx. طيب يا ترى ال f of x دي اقدر اجيب الديريفاتيف بتاعها هنا. نشوف لو انا عندي f of x equals 3 x power 2 minus 6x plus 5، يبقى ال f dash of x equals 6x minus 6، يعني نقدر نقول 6 common factor x minus 1. طيب نبص بعينينا هلاقي هنا x minus 1 وهنا x ايه minus 1، يبقى على طول اقدر اعمل convert للفانكشن بتاعتي. يبقى integration of x minus 1 e power 3
x power 2 minus 6x plus 5 dx, we can multiply by 6 and 1 over 6. This is the derivative of the power. يبقى على طول equals 1 over 6 the exponential function itself e power 3x power 2 minus 6x plus 5 plus c, and this is the integration form. One more integration of, ودي حاجات سهلة جدا اهي، sin x multiplied e power cosine x dx. Take care, if f of x is cosine, its derivative is negative sine. يبقى put f of x is cosine x, f dash of x equals negative sine x. طيب يبقى برضو سهلة، هقول له integration of sine x e power cosine x dx. I'll put here negative and negative. يبقى على طول equals negative e cosine x plus c, and this is the answer. One more question. The integration of 6 square x e power tan x، واحنا عارفين على طول ان tan x الديريفيتيف بتاعها 6 سكوير، مش هناخد وقت في المسألة، تبقى e باور tan x بلس c. وعايز ولادنا دايما يبقوا حافظين الحاجات الديريفيتيف والانتجريشن، الحاجات الفيكس بتاعتنا. طيب تعالوا نفتكر كده حاجات خدناها مع بعض، نوتس مهمة. مش انا عندي a باور x equals e باور ln a باور x، لان ال e وال ln ignored each other، وده بيساوي e باور x ln a، لان انا باخد الباور انزله قدام اللن، يبقى a باور x دي هي e x ln a. طيب يبقى الانتجريشن بقى بتاع a باور x dx هي الانتجريشن بتاع e باور x ln a dx. طيب يبقى ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي e باور x ln a over ln a. جت منين؟ لان انا لو هنا الديريفيتيف بتاع ده لو حطيت هنا كده ln a over 1 over ln a، يبقى على طول ده الديريفيتيف بتاع ده يديني الفانكشن over 1 multiply 1 over ln a، تبقى ln a plus c. طيب e باور x ln a اللي هي a باور x، يبقى على طول بيديني a باور x over ln a plus c. فهمنا جت منين؟ انا اقدر دلوقتي استخدمها بشكل مباشر في اكزامبل اهو. لو قلت لك find three power x dx 3 باور x dx. طبعا ال a باور x هنا هي 3 باور x، يبقى على طول دي هتدينا بالظبط، نبص كده مع بعضينا، ادي a باور x dx تدينا على طول a باور x على لن ال a اللي هو لن البيز بلس c. طيب يبقى على طول دي هتساوي 3 باور x over ln 3 plus c. طب ناخد واحدة كبيرة، integration of
x 5e plus e 5x plus 5 باور x dx. حلو قوي المسألة دي. تعالوا نشوف لأن كل واحدة منهم كيس مختلف عن الثانية. x باور 5e الباور هنا ده كونستانت، يبقى هقول له x باور 5e plus 1 divided 5e plus 1. e باور 5x يدينا على طول الانتجريشن بتاعها نفس الفانكشن divided الديريفيتيف بتاع الباور. و5 باور x هو الشكل الجديد يديني 5 باور x over ln 5 equal c plus c. يبقى على طول as we note that this three different forms for integration. x power 5e, x in the base, 5e is a power, take care the power is a constant, is a numerical value, it's not a function of x. يبقى على طول بستخدم الرولز القديمة add 1 to the power divided by the new power. e power 5x it's exponential function with power 5x, so its integration is the same function e power 5x divided the derivative of the power. And finally a power x, this is exponential function of without natural exponent e, it's 5, so we use the last remark and its integration will be the same function f of x divided by ln the base ln 5 plus c. Take care my dear. كده يبقى احنا حاولنا نستعرض مع بعضينا شوية افكار الاكسبوننشال فانكشن والانتجريشن بتاعها. تعالوا مع بعضينا نتكلم في اللوغاريتميك انفولفز انتجريشن. integration involves logarithmic function. زي ما خدنا في الديريفاتيف as we know d by dx ln x كنا بنقول موديلس x كنا بنقول ان هي equal 1 over x، يبقى على طول vice versa integration of 1 over x dx equals ln modulus x plus c عشان هما vice versa process. ال derivative of the function ln modulus x d over dx أو d by dx ln modulus x equals 1 over x, then inversely integration of 1 over x dx equals ln modulus x plus c. دي حاجة. طب ده هنا نخلي بالنا ان ال1 والاكس، طب هل عادة ان الدينومينيتور هيجي لي اكس بس؟ لا. To protect ourselves we have to add one more remark. The integration of f dash of x over f of x dx. طبعا المنظر ده مش هيحصل غير اما يكون عندي f of x لازم تكون differentiable. f of x must be differentiable and f of x not equal to 0. f of x is differentiable and f of x not equal to 0. يبقى انا لو لقيت حضرتك دلوقتي ان f dash of x over f of x or f of x and its numerator its derivative, that means على طول ان الانتجريشن بتاعنا will be ln the denominator plus c and c is constant. تاني, if we have a function f and function f is differentiable and this function is not equal to 0, then if we find the integration of this function and its derivative divided by this function dx, then the integration will be ln the denominator plus c and c is an arbitrary constant.
let's move to an example. Take care, and this is 7 over x dx. Take care, we can write it as 7 multiply 1 over x dx. 1 is derivative of x, يبقى then it will be 7 ln modulus x plus c. Again, limit or integration of 9 over x dx. تاني يبقى 9 integration 1 over x dx. ال 1 is derivative x is 1، يبقى على طول 9 ln modulus x plus c. Another one. 7 over x ln 5 dx. نخلي بالنا ان 7 is constant, ln 5 is constant. These are not function. Then we can take them out. 7 over ln 5, and also we have 1 over x dx. يبقى 7 ln 5, and this is ln x plus c. طب تعالوا نقف هنا شويه. احنا كنا خدنا قبل كده ان لن a over ln b equals log a to the base b. ln a ln b equals log a to the base b. اقدر اطبق دي ازاي؟ ال 7 دي ملهاش دعوه اللي بيحصل. log ln x على ln 5 اقدر اقولها على طول log modulus x to the base 5 plus c. يبقى انا اقدر استخدم البروبرتس اللي بتقابلني في اي مسألة او في اي جزء من المنهج عشان اطبق بيها على جزء تاني. نروح لمسألتنا اللي بعد كده. integration of log e to the base 4 x dx. log e to the base 4 x dx. طيب الاي ده رقم، طب ملهاش دعوه بالموضوع. ممكن اقول كده بره log e to the base 4 1 over x equals ادي dx. يبقى equals log e to the base 4 multiply ln modulus x plus c. طبعا هنا log ولن اقدر اقول على طول log modulus x to the base 4 plus c. نروح للمسألة اللي بعديها. integration of ln x power 4 over x ln x power 5 dx. هنحلها ازاي؟ هستخدم الرولز او properties of logarithm. هيبقى عندي 4 ln x over x 5 ln x. this is the integration and this is dx. انا خدت البروبرتي هنا بتاعت ان ln move the power to be a coefficient، يبقى 4 ln x و 5 ln x. don't forget to write x. يبقى على طول we can cross out ln x with ln x. the answer will be 4 or 4 over 5 integration of 1 over x dx, and also we have 4 over 5 ln modulus x plus c, and this is the answer. يبقى انا هنا ممكن استخدم يا ولادنا البروبرتيز بتاعت اللوغاريتم عشان اعمل simplest form للمسألة.
بتاعتي. طيب نروح ل example اللي بعد كده. integration of 4x minus 1 all power of 2 over 2x dx. طبعا عندي bracket to the power of 2. اسهل حاجه ان انا افك البراكت عشان اقدر اعمل simplify. bracket to the power of 2 يبقى عندي 16 x power 2 positive 1 first times second times 2 negative 8x over 2x dx. طب خلاص سهله جدا. انا عندي تحت ترم واحد يبقى 16x squared divided 2x يبقى 8x negative 8x divided negative 2 to negative 4 and this 1 over 2x it will be positive half x power negative 1 dx. direct problem ما فيهاش اي حاجه. 8x will be 8x power 2 over 2. 4 is a constant, the integration is 4x and this is x power negative half. نخلي بالنا x power negative half negative 1 هي 1 over x نفس الفورم يبقى positive half لن 1 over x plus c. خلي بالنا بس احنا غيرنا في الشكل هنا عشان تخلي بالكم. في طالب بيتسرع ويقول لك ايه خلاص 1 over 2x يبقى half x power negative 1. كلامك صح ما فيهوش اي مشكله بس لازم تبقى عارف ان x power negative 1 هي 1 over x يبقى الانتجريشن بتاع x power negative 1 هو الانتجريشن بتاع 1 over x اللي هي لن الاكس. خلي بالنا من الحاجات الصغيره دي يا اولاد. مش عايز تسرع لان في ناس لما الشكل بيتغير معاها بتفتكر ان المساله كلها اتغيرت. هو مجرد شكل لكن الانسرز بتاعتنا will be as it is. نروح للمساله اللي بعد كده وانتجريشن of 3e over x plus x over 3e dx. زي ما احنا عارفين ان الاي ما بتمثليش اي مشكله. اتس ا كونستانت فاليو. هي تبقى فيها فكر لو هي الاي باور الاكس لو هي اكسبوننشال فانكشن والباور بتاعنا فيه اكس. لكن هنا هعتبر ان 3 اي از 1 يبقى كانها ملتبلايد باي 1 يبقى 1 اوفر اكس لن مودولس اكس. دونت فورجيت تو بوت 3 اي. طيب وبعدين دي اكس اوفر 3 اي. طيب هنعملها ازاي؟ هقول له اكس سكوير عادي جدا وده رقم ديفايدد 2 and 3 e بلس c. الله يعني برضو الاي ما عملتليش مشكله في الدينومينيتور؟ لا ما عملتليش اي مشكله خالص لانها زي ما قلنا هي نيوميريكال فاليو. تبقى 3 e لن مودولس x بلس 1 over 6 e x باور 2 بلس c. الله مفيش اسهل من كده والله. لازم لو بس ما اتخدعناش في شكل المسألة. كل ما انا خدت المسألة او الفورم بتاعتي لفورم نورمال بالنسبة لي انا بعرف اتعامل معاه كل حاجة هتبقى سليمة وسهلة ان شاء الله. طيب نروح ل one more question. modulus of or integration of. ادي الفانكشن بتاعتي على شكل فراكشن وعايزين نظبط الفراكشن بتاعنا شويه. احنا لو انا عندي فانكشن f of x كده equals x باور 2 plus 4x plus 3. المسألة بتاعتنا هي كانت x plus 2 و x باور 2 plus 4x plus 3 dx. طب لو انا خدت الفانكشن x باور 2 plus 4x plus 3 تبقى الاف داش of x equal ايه؟ 2x plus 4 اللي هي هتبقى 2x plus 2. انا عندي x plus 2 فوق هنا يبقى هقول له 2x plus 2 over x power 2 plus 4x plus 3 dx and this is multiply by half. The numerator is the derivative of denominator. يبقى على طول الحل بتاعي هيديني لن the denominator which is x square plus 4x plus 3. Don't forget it's multiplied by half
plus c, and this is the final answer of the integration. يبقى انا برضو بعمل ريفورمينج للمسألة بتاعتي. بعمل ايه؟ ريفورمينج للمسألة بتاعتي عشان اقدر اوصل بيها لحاجة من الرولز اللي احنا شغالين عليها. واحدة من الرولز اللي احنا شغالين عليها وبفكركم بيها دايما، لو انا عندي المسألة على شكل كوشن وقدرت اوصل بالفورم بتاعتي ان النيوميريتور is the derivative of denominator، يبقى على طول الانتجريشن بتاعنا يديني لن denominator plus c. تعالوا ناخد شوية اشكال بقى مشهورة طبعا او تحويلات مشهورة. انا عندي الديريفاتيف بتاع التان سيك سكوير، طب الانتجريشن بتاع التانية يا مستر؟ انتجريشن التان ما عنديش، لكن اقدر احول انتجريشن التان دي لساين اكس اوفر كوزاين اكس. ساين اكس اوفر كوزاين اكس، طبعا. طب وبعدين؟ الله يا مستر، ما هو الساين هو ديريفاتيف الكوزاين؟ لا، هو نيجاتيف ساين. طب يا مستر لو انا حطيت نيجاتيف كده ونيجاتيف 1 بره، يبقى نيجاتيف ساين از ذا ديريفاتيف اوف ذا كوزاين، يبقى على طول ده هيدينا لن كوزاين اكس ادي نيجاتيف 1 بلس سي. طب ما اللن ما بيحبش ده اصلا، النيجاتيف 1 كانت ايه؟ يا مستر اللن كوزاين اكس باور نيجاتيف 1 بلس سي. يعني ايه كوزاين باور نيجاتيف 1؟ يعني الريسيبروكال بتاع الكوزاين اللي هي هتبقى سيك، يبقى على طول ما ننساش يبقى عندي لن كوزاين اكس باور نيجاتيف 1 يعني سيك اكس مودولس بلس سي. طيب تيجي نلعبها تاني؟ نلعبها تاني. انتجريشن اوف، طب ما بلاش كوتان ونخليها كوتان، ماشي، كوتان اكس. طب ما الكوتان يعني يا مستر كوزاين اكس اوفر ساين اكس دي اكس. طب وبعدين الكوزاين ديريفاتيف الساين، يبقى هيدينا على طول لن ساين اكس بلس سي. طب ما فيهاش باور نيجاتيف 1؟ ما فيهاش لان هنا ما عنديش باور بالنيجاتيف. طيب السك، هعمل ايه في السك وهعمل ايه في الكوسك؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه في السك وهنعمل ايه في الكوسك. السك عندنا اهي، ادي الانتجريشن اوف سك اكس دي اكس. دي حاجه بقى لازم تبقى حافظينها، خلي بالك. اول ما الاقي انتجريشن اوف سك هقول له ادي سك اكس وهعمل ملتبلاي سك اكس بلس تان اكس، وتحت سك اكس بلس تان اكس. اعمل سك اكس بلس تان اكس وسك اكس بلس تان اكس. طب ما تيجي نعمل ملتبلاي، سك اكس في سك اكس يبقى سك سكوير اكس بلس سك اكس تان اكس اوفر سك اكس بلس تان اكس دي اكس. ايه المسألة بتاعتي كبرت كده ليه يا مستر؟ طب وانا هعمل ايه؟ اقول لك لا ما تقلقش، هو دي حاجة فيكسد كده. اول ما بلاقي السك بعمل ملتبلاي سك بلس تان فوق وسك بلس تان تحت في النيوميريتور والدينومينيتور، وبعد كده بعمل ديستريبيوشن للسك اللي موجوده في النيوميريتور تبقى سك سكوير بلس سك اكس تان اكس. اول ما الاقيها كده غمقت ابدا افتكر رول مهم جدا. انا عندي كوشن، طب يا ترى دلوقتي النيوميريتور هو الديريفيتيف بتاع الدينومينيتور، النيوميريتور اذا الديريفيتيف اوف دينومينيتور. تعالوا تشيك مع بعضين. ديريفيتيف السك هي سك في تان زي ما خدنا في اول درس خالص. طب وديريفيتيف التان هو سك سكوير، يعني النيوميريتور دلوقتي هو الديريفيتيف بتاع الدينومينيتور. اقول له شكرا، يبقى على طول الانتجريشن بتاعي لن موديولس الدينومينيتور سك اكس بلس تان اكس بلس سي. تمام. طب يا مستر انت قلت لي دلوقتي في السك بعمل ملتبلاي سك اكس بلس تان اكس.
طب وفي الكوسيك؟ لا، تعالى بقى نشوف الكوسيك. integration of cosec x dx. هقول لك على طول خلي بالك ان الكوسيك اكس انت هتعمل لها ملتبلاي كوسيك في كوتان. كوسيك بلس كوتان، وتحت نفس الموضوع كوسيك بلس كوتان. طب اعمل ايه؟ برضو ديستريبيوشن، يبقى كوسيك سكوير كوسيك في كوتان بلس كوسيك سكوير اكس، وهنا هيبقى كوسيك اكس بلس كوتان. طيب ما انا كده ما وصلتش، لازم يكونوا نيجاتيف ونيجاتيف. طب بسيط، حط لي نيجاتيف هنا ونيجاتيف هنا ونيجاتيف هنا، يبقى عندي دلوقتي نيجاتيف كوسيك اكس وكوتان اكس يبقى الديريفيتيف بتاع اللي تحت كوسيك بكوتان، والكوتان كوسيك سكوير، يبقى على طول نيجاتيف لن موديلس كوسيك اكس بلس كوتان اكس بلس سي. ونخلي بالنا من الرولز دي، مهمة جدا جدا، خصوصا الانتجريشن بتاع السيك والانتجريشن بتاع الكوتان. الانتجريشن بتاع الكوسيك والانتجريشن بتاع الكوتان، لان انا بعمل ملتبلاي في براكت معين بفورم معين عشان اوصل ان الدينومينيتور او النيوميريتور هو الديريفيتيف اوف ذا دينومينيتور. تعالوا ناخد كده ابلكيشن على المسألة بتاعتنا. If the slope of the tangent to the curve of the function f at any point on it x or y equals 5x plus 3 over x, and the curve passes through the point e and 5e plus 7, find the equation of the curve. تاني slope of the tangent، نكتب بقى الايكويشن بتاعت الجيفن slope at any point x or y equals 5x plus 3 over x, and the curve passes through the point e و e plus 5e plus 7. عايزين الايكويشن of the curve. طيب انت مديني التانجنت او السلوب، يبقى انا هقول لك dy over dx equals 5x plus 3 over x. يبقى ال dy equals 5x plus 3 over x dx. هعمل انتجريشن هنا كده، هيبقى هنا عندي ايه؟ ال y equals 5x over x is 5، انتجريشن ال 5 هتبقى 5x، وهنا 3 over x هتبقى 3 ln x plus c. كده انا جبت الانتجريشن. هو مديني بوينت اللي هي كانت e و 5e plus 7. عشان اجيب الكونستانت ده يبقى انا هقول له الاي عباره عن 5e plus 7 اللي هي الواي، بعدين 5 الاكس اللي هي الاي بلس 3 لن مودولس اي بلس سي. طيب يبقى على طول لن اي اللي هي ب 1 و 5 اي هتطير ال 5 اي، يبقى 7 ماينس 3 السي هتطلع ب 4. يبقى على طول الايكويشن اوف ذا كيرف عندنا y equals 5x plus 3 لن مودولس x plus 4.
وده كان ابلكيشن دايركت ابلكيشن على الانتجريشن اللي بستخدم فيه سواء كانت الاكسبوننشال ناتشرال نمبر او الاكسبوننشال فانكشن، او لو كان عندي فراكشن سواء كان بستخدم فيه الاكس في الدينومينيتور او النيوميريتور. نلم الموضوع او الكونكلوجن بتاعنا النهارده. احنا اول مره ناخد مع بعضينا انتجريشن انفولفز الاكسبوننشال واللوغاريتميك. طيب الاكسبوننشال واللوغاريتميك دول حاجتين ليهم سبيشال بروبرتيز لازم استخدمهم كويس. لازم عشان احل كويس لازم اكون حافظ الرول. الحفظ هنا يا اولاد هو جزء من الحل. لو انا مش حافظ الستيب بتاعتي مش هقدر احل. وبعدين في مسائل تدريبيه، يعني المفروض انك حضرتك تحل كتير. ليه تحل كتير؟ لان في حاجات بتبقى شبه بعضها، مره الاكس فوق مره الاكس تحت، مره الفانكشن فيها اي باور اكس ومره الفانكشن اي باور 3. طب ايه الفرق بين الاي باور اكس والاي باور 3؟ الاي باور 3 ده كونستانت، لما اجي اعمل لها انتجريشن هتبقى اكس اي باور 3، انما الاي باور اكس لما اجي اعمل لها انتجريشن هتبقى اي باور اكس اوفر 1 اللي هو نفسها الاي باور اكس بلس سي. كل ما اختلفت مكان الاكس كل ما اختلفت نوع الفانكشن بتاعتها. طب ليه انا بحط المودولس في اللين؟ لان انا ما عنديش لين لنيجاتيف نمبر. لازم وانا بذاكر اجيب الرولز بتاعت اللوغاريتمز واجيب الرولز بتاعت الاكسبوننت واحلها مع بعض. بكده اقدر اقول لكم ان اول جزء في الانتجريشن بتاعنا في الترم دون او في السنه دي انتهى. مهم جدا انك تحفظوه كويس، مهم جدا ان احنا نذاكره. لسه علينا رحله طويله مع الانتجريشن. على وعد بتجدد اللقاء في الاسبوع القادم في نفس الميعاد ان شاء الله. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.